Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang Allah hormati jamaah ngaji waqiahan dan kitab Muqasyafatul Qulub, sederenge mangga hadiah Fatihah dikhususkan kangge muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Mbah Wahab Mbah Biji Samsuri, Nahdlatul Ulama Indramayu, para ulama Singajaya, khusus Kyai Haji Muhammad Sufri bin Muftih bin Mukhtar bin Banawi bin Hashim, sedereke kula lan panjenengan sedaya yang sepai kula lan panjenengan sedaya, khususon ila hadrati Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين
عدة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ثم تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فكذبون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه السورة الواقعة الشريفة ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك
وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية حصولها ومن الدنيا خيرها ومن المعيشة أرغدها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجزلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب نيلها ومن الآخرة نعيمها وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتكرمنا بالإجابة والقبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Haramain halaman 30. Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 34. Alinea awal. Hikayatan mungkin kangge minggu depan saya itu membaca sejarah tentang kenapa murid-muridnya Mbah Solet Darat kayak Mbah Hasyim Asy'ari, terus Raden Ajeng Kartini, terus juga murid-muridnya Mbah Holil Madura, itu semuanya itu jadi orang, cita-citanya semuanya tercapai. Itu karena rahasianya itu satu, ketika mau ngaji itu baca Fatihah. Nah, baca Fatihahnya itu nanti begini, jadi setiap yang datang itu nulis hajatnya apa di kertas. Nah, nanti setelah terkumpul sebelum ngaji itu hajatnya dibaca dan dibacain Fatihah. Itu rahasianya itu, ternyata saya membaca sejarah itu seperti itu. Maka saya menginginkan yang ngaji malam Selasa setiap hajatnya terpenuhi. Kata beliau itu, ketika satu hajat difatihain ya oleh orang yang hadir, maka kekuatan Fatihah ini akan mempercepat hajat kita. Apalagi yang baca itu orang lain. Jadi ini sesuai dengan hadis bahwa ketika kita didoakan oleh orang lain, maka doanya itu akan terkabul. Beda dengan doanya kita, lama nggak terkabul-kabul. Nah, itu. Jadi untuk minggu depan yang mau ngaji tulis aja hajatnya apa gitu. Nanti kita bareng-bareng bacain Fatihah. Jadi ini ngikuti para ulama-ulama dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Soleh Darat, Mbah Holil Madura, itu seperti itu. Sehingga murid-muridnya itu cita-citanya semuanya pada terkabul. Ya. Atau nanti ya
yang panitia di sini yang menyiapkan. Kalau bisa sih dari rumah baca, nulis aja, misalnya nama siapa, hajatnya apa. Itu katanya itu cepat terkabul itu. Makanya kan kayak misalnya Mbah Hasyim Asy'ari ini. Mbah Hasyim Asy'ari itu kan waktu mesantren di Mbah Holil Madura, itu yang terpenting ngisi kolah gitu loh. Jadi ngajinya itu ngisi kolah. Setiap malam itu ngisi sholah. Tapi setiap mau ngaji, yaitu di Fatihah bareng-bareng. Mau apa baru. Nah, itu nanti gitu ya, kita ikuti jejak para ulama soleh. Insya Allah ngaji kita itu nanti penuh berkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatan cijine hikayah maro lewat sapa Isa, Nabi Isa alaihissalam bisa bin ketemu wong lanang, bocah lanang, pemuda lah, ketemu pemuda yaski kang lagi nyiram sapa si syab pemuda bustanan ing tanaman. Faqala maka nuli ngucap sapa asabu pemuda li Isa maring Nabi Isa alaihissalam, ngucape apa? Sal dalukana sira robbaka ing pangeran dalukana panjenengan robbaka ing pangeran panjenengan. Jaluk apa? ayyarzuqoni ing yenta maringi panjenengan maringi sapa rebuk ni ingsun mim mahabbatihi karena saking demene ingsun ing robbak. Jaluk nein apa? Mithqala dzarratin ing sedharoh. Dzarroh itu biji sawi, ing siji sebiji sawi. Faqala mangka nuli ngendika sapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, la tatiku ora patut sira miqdaro dzarratin ing sebaing kira-kira sekedar dzarrah. Faqala maka ngucap sapa si pemuda sab ya wis nisfa dzarratin ing separone dzarrah. Berarti separone biji dzarrah, separone biji sawi. Faqala mangunuli ngendika sapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, ya Rabbi. Akhirnya Nabi Isa mendoakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, urzukhu paringana rezeki panjenengan hu ing asab nisfa dzarratin ing separone dzarrah. Mim mahabbatika saking demen maring sira maring panjenengan. Famado maka nuli lewat sapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, falamma kana mangko semangsane ana sapa Nabi Isa ba'da muddatin ing dalam sawise semangsa tawilatin kang suwe, marro lewat di mahali dzalika saibi kelawan panggonane tempate mengkono-mengkono pemuda. Fasa'ala maka takun sapa Nabi Isa alaihim anhu saking pemuda mau asab. Faqulu maka ngucap sapa si kaum, sapa masyarakat, janna edan sapa si pemuda, wa zahabalan ilang lunga sapa si pemuda ilal jibali maring gunung. Pada maka nuli donga sapa Allah ing Gusti Allah sapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, ayyuriyahu ing yen to ningali sapa Nabi Musa ing asab iyahu ing iya asab. Faro'ahu maka nuli ningali sapa si Nabi Musa ing asab hu ing asab bainal jibali ing dalem antarane gunung. Fawajadahu maka nuli nemu sapa si Nabi Isa ing asab iman hale ngadeg ala sokhrotin ing atase watu sahison hale dewekan. Torfu kang utawi pinggire watu
rupane syakhisun tarafahu ila samai maring torfuhu kang utawi pandangane si ashab ila samai maring langit. Fasallama mangkon nuli uluk salam alaihi asari ashab sapa Isa Nabi Isa alaihi salam. Falam yarudda maka ora jawab sapa si ashab alaihi ngatasé Nabi Musa. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi Musa, ana utawi ingsun iku Isa. Fa auha maka nuli paringi wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Isa maring Nabi Isa kaifa yasma'u halikaya apa ngrungu kalamal adamiyina ing ucap ing kalame suarane piro-piro anak Adam sapa man wong kana kang ana iku fi qalbihi ing dalem atine man apa miqdaru nisfi dzarratin kadar setengah dzarrah mim mahabbati saking demen maring isun dari Allah. Wa izzati wa jalali wa izzati maka demi keagungan ingsun wa jalali maka demi kemuliaan ingsun wa jalali dan keagungan ingsun lau kotok tahu lamun mutus motong sira wahai Musa hu ing asab bil minsyari kelawan gergaji lama alima maka yakti orang ngerti sapa asab bidzalika kelawan mengkono-mengkono mauka. Jadi satu ketika Nabi Isa itu berjalan. Setelah berjalan ketemu dengan seorang pemuda. Orang pemuda ini orang yang giat bekerja. Waktu itu pemuda itu sedang menyirami tanaman. Kemudian si pemuda itu bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, coba tolong mintakan kepada Tuhanmu rezeki untukku." Sekedar apa? Sekedar sesuai dengan cintaku kepada Tuhanmu. Nah, itu. Jadi pemuda itu ngomong kayak gitu. Seberapa kata Nabi Musanya? Ya cukup 1 dzarrah. Jadi kalau dalam scientific dzarrah itu 1 atom, 1 titik atom, 1 butir atom. Tapi kalau dalam kitab-kitab dzarrah itu 1 biji sawi itu. Yaitu ya kalau dalam kitab-kitab itu 1 biji sawi. Kemudian apa? Kemudian Nabi Isa itu menjawab, engkau tidak akan mungkin kuat untuk menanggung beban cinta kepada Allah yang hanya ada sedzarrah itu, enggak akan kuat kata Nabi Musa. Kemudian pemuda itu, ya udah kalau memang sekiranya menurut panjenengan saya tidak kuat, ya udah 1/2 dzarrah saja, setengah. Jadi setengah berarti kan ya sebiji sawi separohnya itu kan kecil kecil. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa doa kepada Allah. Jadi setiap nabi itu kan doanya itu pasti diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena setiap nabi dengan Allah itu sudah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Karena sudah tidak ada penghalang, begitu setiap nabi berdoa kepada Allah, apalagi doanya itu untuk kaumnya, untuk umatnya, maka pasti akan terkabul. Ya begitu juga para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah juga ketika mengucapkan sesuatu pasti akan terkabul. Kenapa? Karena para wali Allah, para nabi, para kekasih Allah, para wali Allah itu sudah tidak ada hijab lagi dengan Allah, sudah tidak ada penghalang. Karena tidak ada penghalang, maka apa yang diucapkan itu menjadi nyata. Istilahnya dalam bahasa ilmu sabda wujud ya. Begitu mengucapkan sesuatu akan terwujud. Nah, itu sabda wujud tuh ada. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi karena tidak ada penghalang dan karena
para nabi, para wali, para kekasih Allah itu sudah memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu antaranya sifat transenden dan sifat imanen. Imanen itu artinya meliputi segala sesuatu. Transenden melampaui segala sesuatu. Artinya fisiknya ia itu di bumi, tetapi jiwanya itu ada di langit. Sehingga para nabi, para kekasih Allah, para wali itu bisa mengendalikan alam semesta. Alam semesta itu ya bagi mereka itu ya terserah mau diapakan. Itu kayak misalnya contoh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu kan di dalam film-film itu ketika menunjuk kolang-kaling jadi emas itu langsung jadi emas. Kenapa? Karena alam semesta udah tunduk pada ucapan para wali Allah gitu loh. Lah kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah salah satu kitab bagaimana kita untuk menuju ke seperti itu. Karena para wali songo, apakah itu Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, itu semuanya tasawufnya itu mengikuti tasawuf Al-Ghazali. Jadi ini Al-Ghazali itu kan ulama yang hidup pada abad 5 Hijriah. Tadi 5 Hijriah berarti kan 1100 Masehi. Jadi 5 Hijriah sama dengan 1100 Masehi. Lah para wali songo itu kan hidup 1400 Masehi. Berarti jarak antara Al-Ghazali dengan para wali songo itu sekitar 400 tahun. Dan ilmu yang dimiliki oleh wali songo yaitu mengikuti ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitabnya Al-Ghazali, termasuk kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, jadi keilmuan-keilmuan yang dimiliki wali songo dan ulama-ulama Nusantara Indonesia yaitu karena apa? Belajarnya dari kitab-kitab Al-Ghazali. Ya kitab ini termasuk kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi maka nanti kita sebelum ngaji kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan hajatnya dan disampaikan atau diwasilahkan dengan baca Al-Fatihah seperti para ulama dulu. Insya Allah dengan demikian hajat kita lebih cepat terkabul. Ya hajat apa aja, kan setiap orang hidup itu kan pasti punya hajat nih. Jadi mulai minggu depan ya bawa tulisan masing-masing namanya sama hajatnya apa. Yang datang-datang saja kita doa bersama untuk hajat kita semua. Lah terus pada satu ketika doanya Nabi Musa ini langsung diijabah oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan separuh dari dzarrah cintanya kepada kepada pemuda, cinta kepada Allah. Jadi si pemuda itu memiliki rasa cinta kepada Allah separuh dari biji sawi. Pada satu ketika Nabi Isa itu lewat di tempat yang semula, yang dulu bertemu dengan pemuda itu, dan Nabi Musa menanyakan kepada masyarakat, di mana itu pemuda yang dulu nanam senang nyiram, terus yang senang bercocok tanam. Masyarakat di situ itu menjawab, oh pemuda yang dulu itu sudah gila gitu. Sekarang sudah enggak di sini lagi. Dia sekarang sudah senangnya di gunung, nyepi, tidak pingin untuk bertemu dengan masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan di mana tempatnya pemuda itu. Kemudian Allah menunjukkan
Itu tadi, karena setiap nabi itu begitu. Nabi Musa itu kan terkenal dengan kalimullah, salah satu nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi bisa dialog langsung dengan Allah. Allah itu kan punya kalam, punya suara, ya. Tapi suara Allah itu tidak seperti suaranya kita, gitu. Maka secara otomatis dialognya Nabi Musa dengan Allah itu melalui hati nurani, melalui petunjuk, melalui wahyu. Kalau dalam bahasa itu wahyu. Cuma Nabi Musa itu bisa menerjemahkan langsung bahasa Allah, yang tentunya bahasa Allah itu tidak seperti bahasanya manusia, ya. Karena kan mukhalafatul hawadis, Allah memiliki Allah memiliki suara, memiliki pendengaran, memiliki peninggalan, pandangan. Tapi pandangan Allah, suara Allah, dan pendengaran Allah itu tidak seperti manusia, berbeda. Nah, ini Nabi Musa itu bisa menerjemahkan itu. Kalau Nabi Muhammad kan tidak. Kalau Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu Al-Quran, itu tidak langsung Allah langsung ketemu dengan Nabi Muhammad, tidak. Tapi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi Allah memberitahu ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberikan informasi yang dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Berarti ada pelantaraannya. Itu. Jadi bedanya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Tetapi itu kalau Al-Quran. Tetapi kalau hadis qudsi itu memang Nabi Muhammad informasinya dari Allah, tapi melalui wahyu, tidak dialog langsung. Hanya Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad masuk di dalam hati, kemudian Rasulullah bisa menerjemahkan apa yang dimaksud kalam Allah itu. Ya kalau dalam dunia orang-orang sekarang inilah insting atau ilham atau gitulah. Tapi kalau Nabi kan wahyu. Lah setelah itu si Nabi Musa itu ditunjukkan oleh Allah. Musa, pemuda yang dulu bertanya dan minta doa kepadamu itu ada di gunung itu. Didatangi nama Nabi Musa. Ternyata setelah ketemu, si pemuda itu lagi berdiri sendirian di atas batu besar dan mukanya dihadapkan kepada langit. Kemudian Nabi Musa ucuk-uluk salam, assalamualaikum. Diam saja, tidak jawab, tidak apa. Dia menikmati dengan kesendiriannya itu loh. Kemudian Nabi Musa kenapa ya enggak menjawab? Karena pertanyaan seperti itu langsung dijawab oleh Allah. Wahai Musa, si pemuda itu kenapa dia tidak bisa mendengarkan kata-kata dari orang di sekitarnya? Ia tidak bisa melihat, tidak bisa memahami apa-apa. Itu disebabkan apa? Karena telah aku anugerahkan separuh dzarrah cintanya kepadaku. Bayang nabai. Jadi dikasih sedikit langsung. Nah, itu mungkin bagi orang-orang yang memang belum mampu untuk menerima, belum mampu untuk menangkap anugerah Allah, ya, anugerah Allah yang diberikan kepada dirinya, maka itulah yang mengakibatkan dia gelap semuanya. Nah, itu pemuda itu menjadi tidak bisa apa-apa. Terus lau kotok tahu bil miksyari, wahai Musa, itu si pemuda, kata Allahnya, seandainya kamu apa-apakan, kamu potong, kamu bunuh dan sebagainya, kamu tangannya diputus, dia enggak akan terasa.
saking nikmatnya dia berdialog dengan Allah, dia tidak merasakan apa-apa. Kata Allah seperti itu. Coba ya, itu gambarnya seperti itu. Itu gambarannya sebenarnya ini adalah kenapa para orang-orang tasawuf ini dia setelah sholat itu ada zikir para tasawuf itu ya sebenarnya zikirnya itu sama, Allah, la ilaha illallah, tapi zikirnya orang-orang ahli tasawuf itu berbeda karena zikirnya bukan hanya di mulut tapi masuk ke dalam pikiran dan hati sehingga apa yang diucapkan itu menyatu dan getarannya itu luar biasa. Nah inilah yang menjadikan orang-orang ahli tasawuf itu khusyuk. Khusyuk itu kan artinya dia sadar apa yang dia lakukan. Misalnya lagi sholat, dia sadar bahwa dia itu lagi sholat. Karena sadar lagi sholat, ya pikirannya tidak kemana-mana. Pikirannya apa? Kalau orang khusyuk sholatnya itu, jadi mulutnya membaca bacaan sholat, pikirannya mengartikan arti bacaan sholat, hatinya memaknai bacaan sholat. Jadi mengartikan dan memaknai itu berbeda. Kalau mengartikan itu seperti menerjemahkan, tapi kalau memaknai ini lebih dalam lagi. Sehingga banyak orang-orang tasawuf ketika sholat dia betul-betul lupa. Kayak contoh misalnya ada ini Mbah Dalhar. Jadi Mbah Dalhar Watu Congol. Jadi Mbah Dalhar Watu Congol itu berarti ini Magelang, gurunya Gus Dur. Pada satu ketika Mbah Dalhar itu zikir. Setelah zikir ternyata Mbah Dalhar itu tidak bergerak, duduk saja gitu loh. Dan karena kiai ya, murid-muridnya nggak ada yang berani, diam saja. Tapi ternyata sampai 3 tahun Mbah Dalhar itu zikir, diam aja, zikir. Murid-muridnya yang ngaji yang biasa yang ngaji adalah Mbah Dalhar diganti langsung anaknya yang ngaji. Lah begitu 3 tahun Mbah Dalhar itu bangun. Bangun langsung ingat nanyakan orang murid-muridnya, si ini mana? Oh itu sudah meninggal. Loh memang saya wirid berapa hari? 3 tahun Pak Kiai. Lah jadi orang-orang tahu itu seperti itu. Jadi ya makanya kayak misalnya Sunan Kalijaga itu zikir sampai tidak ingat 2 tahun lebih, ya itu karena apa? Karena udah masuk ke alam ruhani sehingga dia sudah tidak butuh apa-apa gitu loh. Itu gambarnya kayak gitu. Lah orang yang sudah seperti itu begitu mulutnya mengucapkan A itu langsung sabda dadi, itu langsung terwujud. Itu ada itu. Jadi di ulama di Indonesia itu banyak ulama-ulama seperti itu. Man utawi sapane wong iku idda'a ngajak-ngajak sapa man salasatan ing telu walam nyata tauhar lan ora dadi mertelaaken sapa siman min salasatin sing telu fahuwa maka taiman iku mahrurun kebujuk. Ini barang siapa yang mengajak-ngajak kepada yang lain untuk melakukan 3 hal tetapi dia tidak melaksanakannya, maka dia itu termasuk orang yang terbujuk. Awaluha utawi kawitane salasa iku man wong idda'a kang ngajak sapa wong halawata zikrillahi ing nikmate manise zikir maring Allah wa huwa hale utawi man iku yuhibbu demen sapa wong adunya ing dunya. Nomor 1, seseorang yang mengajak untuk zikir, menikmati bersama dengan Allah, tetapi orang itu masih
yuhibbud dunya, senang dunia, maka orang itu dianggap orang yang tertipu. Anda tertipu oleh setan. Jadi gini ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara orang yang cinta dunia dan orang yang zuhud gitu loh. Kalau orang cinta dunia ya, dia di dalam pikirannya itu yang terpikir adalah masalah yang terkait dengan urusan dunia. Baik orangnya itu orang miskin atau orang kaya atau siapa saja. Kalau di dalam pikirannya dia yang dipikirkan setiap harinya, setiap saatnya itu adalah hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, berarti dia termasuk orang yang cinta dunia. Apakah dunia ini kan pangkat jabatan, misalnya dia cinta dengan pangkat dan jabatan, nah itu juga cinta dunia. Atau dia naik haji, kemudian setelah pulang dipanggilnya bukan Pak Haji, terus tersinggung, berarti dia juga cinta jabatan, yaitu jabatan penyebutan haji. Dia juga cinta dunia, cinta perempuan juga. Nah, itu maksudnya terlalu berlebihan sehingga melupakan segala-galanya, melupakan ibadah, itu namanya cinta. Beda dengan gini, beda dengan orang-orang yang zuhud. Jadi orang-orang zuhud itu adalah orang-orang yang hatinya tidak ada sedikit pun terikat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Urusan dunia itu hanya dipegang di tangan gitu loh. Makanya orang-orang yang zuhud itu kalau misalnya punya apa-apa juga gampang saja lepas. Kenapa? Karena tidak ada di tangan. Kalau cinta dunia itu melekat di hati. Karena melekat di hati, maka untuk dikeluarkannya itu, dilepaskannya itu susah. Nah, itulah namanya cinta dunia. Jadi beda ya cinta dunia dengan hidup berlimpah, itu beda. Orang miskin tapi dia pikirannya hanya memikirkan hal-hal yang urusannya dunia. Dia hanya memikirkan makan makanan aja, memikirkan bagaimana supaya pangkatnya gimana dan sebagainya. Ya itu namanya urusan dunia itu. Nah ini namanya cinta dunia ya. Jadi harus bisa membedakan. Dan cinta dunia itu adalah amalan hati. Jadi cinta itu amalan hati. Kalau misalnya ada orang kiai misalnya, kayak Abah Lutfi lah, Habib Lutfi itu kan tidak cinta ke dunia, tetapi kehidupannya kan begitu serba ada, pengen apa aja terwujud. Nah, tapi bukan berarti Habib Lutfi ini termasuk cinta dunia, tidak. Karena di dalam teorinya begini, orang yang hatinya ya, orang yang hatinya tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka fisiknya orang itu akan menjadi magnet hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang terikat dengan urusan dunia itu mendekat. Ya makanya Habib Lutfi itu setiap Kamis Legi, Kamis Kliwon apa Legi itu di sana orang-orang itu berkerumun dan pengen bertemu dengan Habib Lutfi itu susah banget. Nah, di situ. Jadi fisiknya itu menjadi magnet. Ya, Habib Lutfi ini kan sebenarnya kan tadinya kan 3 serangkai. Jadi Ki Fuad Hasyim Cirebon, Buntet, Gus Dur, terus satunya Habib Lutfi. Yang paling pertama kali terkenal itu Ki Fuad Hasyim Cirebon, Buntet. Itu 3 orang itu kemana-mana itu bareng. Nah, setelah Ki Fuad meninggal, langsung yang muncul Gus Dur. Setelah Gus Dur meninggal, baru yang muncul Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kemunculan itu setelah Gus Dur meninggal. Jadi 3 serangkai itu ya
senangnya itu ziarah ke makam wali-wali yang tadinya tidak dikenal. Oh ini wali ini, akhirnya sekarang ramai. Kayak di Brebes itu ada 3 makam wali yang dulunya itu dianggap orang biasa. Sekarang setelah diziarahi oleh Habib Lutfi menjadi ramai, menjadi ternyata pendai pertama di daerah itu. Gitu. Ya di Indramayu juga ada. Ya itu ya. Jadi apa namanya? Pertama cinta dunia. Wasaniha lan utawi kaping pendone salisa iku man wong ida kang ngajak-ngajak sapa man mahabbatal ikhlasi ing demen keikhlasan fil amali ing dalam pengamal. Wa yuhibbu lan demen sapa si wong ta'ziman nasi ing agung-agung manusia lahu maring mong. Ya. Yang kedua, orang yang mengajak bagaimana kita beribadah secara ikhlas, beramal secara ikhlas, tapi justru dirinya itu merasa bangga, merasa senang ketika diagungkan, dipuji oleh manusia. Nah, ini watak-watak seperti itu, ini termasuk orang-orang yang tertipu oleh rayuan setan. Makanya para ahli tasawuf untuk menghindari hal itu perbanyak zikir kepada Allah. Karena zikirnya itu yang akan menggerakkan seseorang yang terbiasa zikir untuk tidak bangga. Kayak Rasulullah itu dihina, dianggap sebagai tukang sihir, orang gila, itu tidak tersinggung. Begitu dipuji dan dipuja sebagai orang yang al-amin, orang yang paling dapat dipercaya, orang yang luar biasa, biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya tasawuf itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang ada beberapa madhab itu yang menganggap bahwa tasawuf itu bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena pendalamannya itu kurang lebih tajam lagi. Akhirnya ya mengklaim bahwa tasawuf bukan ajaran Rasulullah itu karena apa? Karena kurang dalam memahami sejarah Islam, kurang memahami hadis-hadis yang terkait dengan pengalaman tasawuf para ulama-ulama dahulu. Yang nomor 3, wasalisuha utawi kaping telune salasa iku man wong ida akan ngajak-ngajak sapa man mahabbata kholiqihi ing demen maring penciptane man min ghairi isqati nafsihi saking tanpa nibaken awak dheweke wong. Lah ini orang yang mengajak ayo mangga cinta kepada Allah tapi justru dirinya itu terlena. Nah, ini termasuk orang-orang yang pebujuk. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bakal teka apa zamanun mangsa ala ummati ing atase umat ingsun yuhibbuna pada demen sapa si umati khamsan ing 5. Wayan sauna lan lali sapa si umati khamsan ing 5. Pertama, yuhibbuna dunya, yuhibbuna pada demen sapa umati ad-dunya ing dunia, wa yansauna pada lali sapa si umati al-akhirata ing akhirat. Kata Rasulullah, nanti satu saat ada satu zaman umatku itu mencintai 5 perkara tetapi melupakan 5 perkara. Yang pertama apa? Yuhibbuna dunya, mencintai dunia. Ya orang-orang zaman sekarang itu kan semuanya itu kan berusaha untuk bagaimana hal-hal yang terkait dengan urusan dunia ini menonjol ya. Itu semuanya kan seperti itu. Kayak bangunan-bangunan rumah, bangunan masjid dan sebagainya. Itu kan sekarang itu begitu mewah-mewah. Semuanya menginginkan agar terlihat mewah lah. Tetapi apa? Kata Rasulullah, wayan saunal akhirah. Tapi mereka itu lupa dengan akhirat. Sehingga apa? Amalan-amalan
yang untuk persiapan di akhirat itu dia tidak lakukan. Yang terbaik itu apa sekarang? Yang terbaik sekarang itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Secara dunia silahkan untuk membuat gedung-gedung yang bagus, masjid yang begitu megah, silahkan. Tetapi ubudiyahnya, amalan-amalan yang terkait dengan urusan akhirat itu juga harus megah, harus kuat. Artinya harus ada seimbangan antara dunia dan akhirat. Karena memang ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Dulu kan kalau Nabi Musa nih. Kalau Nabi Musa itu ajarannya yang dipentingkan adalah hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Ya, Nabi Musa itu semuanya harus hal-hal yang terkait dengan menonjolkan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Kemudian ternyata dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, manusia itu menjadi hancur. Banyak yang mengakibatkan hidupnya itu menjadi kerusakan. Akhirnya turunlah Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah nabi yang mengedepankan kehidupan ruhani. Makanya Nabi Isa itu nggak nikah, nggak punya rumah, kemana-mana pakaiannya ya itu, iya, kelihatannya ya miskin dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah ruhani. Nah, ketika Nabi Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Musa, sehingga menggabungkan antara dunia dan akhirat. Dunianya ya harus bagus, akhiratnya juga harus bagus. Maka di dalam Al-Quran ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, semoga kehidupan di duniaku itu menjadi kehidupan yang baik. Baik itu kan artinya segala-galanya tercukupi. Iya, di dalam ajaran Islam itu malah takut, misalnya kita hidup miskin, itu takut khawatir apa? Anak-anaknya itu nanti hilang keimanannya, rusak keimanannya. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi jangan takut hidup miskin. Kenapa? Karena khawatir anak-anaknya nanti lemah imannya. Akibat miskin nanti kan dia tidak berpendidikan. Akibat miskin ia tidak memiliki keahlian yang bisa bersaing. Akibat miskin dia kurang maksimal beribadah. Seperti itu. Makanya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu ajaran Islam itu ajaran yang menseimbangkan antara dunia dan akhirat. Dunia ya jangan terlalu berlebihan, akhirat juga jangan terlalu berlebihan. Kalau Nabi Isa itu berlebihannya itu dalam hal terkait dengan akhirat sehingga melupakan dunia dulu. Kalau Nabi Musa mementingkan hal yang terkait dengan urusan dunia sehingga melupakan akhirat. Seperti itu. Karena Nabi Musa itu kan penggemarnya itu kan orang-orang Yahudi. Nabi Musa. Makanya orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang menonjolkan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Ya sekarang saja orang-orang yang terkaya di dunia itu semuanya orang Yahudi. Iya. Bill Gates, orang kaya nomor 1 di dunia yang menciptakan Microsoft, itu orang Yahudi. Terus Mr. Mark yang menciptakan Facebook, orang terkaya 2, itu juga Yahudi. Jadi Soros itu juga Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi 10 besar orang terkaya di dunia itu orang Yahudi. Karena mewarisi ajaran-ajaran Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu ya mengajarkan seperti itu, tapi dia memiliki spiritualitas yang tinggi kepada Allah. Tapi kemudian oleh murid-muridnya itu diselewengkan. Begitu juga Nabi Isa. Nah, makanya Nabi Muhammad ini adalah ajaran Islam untuk mengenai antara ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Jadi baik di dunia dan baik di akhirat. Ya, makanya Islam itu tidak mengajarkan membanggakan kemiskinan, tidak. Ayo, tapi misalnya ternyata ditakdirkan sudah usaha semaksimal mungkin untuk hidup tidak miskin, tapi kenyataannya masih seperti itu, berarti kalau memang sudah usaha dan upaya semaksimal mungkin dan semangat tidak pernah henti, berarti kita harus menerima dengan tulus ikhlas apa yang Allah berikan kepada hidup kita saat ini. Karena hidup kita itu ya saat ini, bukan kemarin dan bukan yang akan datang. Saat ini yang terjadi pada kehidupan kita, seperti apapun yang kita alami, itu adalah yang terbaik untuk hidup kita dalam pandangan Allah. Maka harus kita syukuri, kita nikmati. Kapan lagi kita bisa menikmati hidup? Kapan lagi kita bisa mensyukuri hidup? Kalau kita sudah bisa mensyukuri kehidupan kita seperti apapun yang kita alami, maka Allah berjanji akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kehidupan kita yang luar biasa. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan seperti itu. Terus wa yuhibbunal mala wa yansawna hisaba. Wa yuhibbunal pada demen sapa si umat al mala ing dunia, ing harta benda. Wa yansawna lan pada lali sapa si umat al hisaba ing hisab. Kata Rasulullah yang kedua, nanti umatku itu yang dikedepankan adalah hal-hal yang terkait dengan harta, kekayaan. Tapi dia lupa bahwa nanti akan dihisab. Kita boleh untuk mencari harta sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Tetapi kita ingat bahwa harta yang kita miliki nanti itu ada hisabnya. Karena ada hisabnya, maka kita ikuti ajaran-ajaran Islam. Kalau kita misalnya punya harta sudah lebih dari batas nisab, ya kita zakati. Kita sudah punya kekuatan, kesanggupan untuk naik haji, ya harus naik haji. Ya, itu maksudnya seperti itu. Kita misalnya setiap bulan sudah memiliki harta yang setiap bulan harus diberikan kepada yang lain tangannya, ya kita berikan. Karena di sebagian milik kita itu ada milik orang lain, para fakir miskin. Itu namanya dia berusaha untuk melihat hisab. Jadi gitu. Jadi seimbang. Wa yuhibbunal khalqa lan demen sapa umat al khalqa ing manusia, wa yansawnal khaliqa wa yansawna lan lali sapa si manusia umati al khaliqa ing Allah. Senang kepada makhluk, tapi dia lupa kepada Allah. Nah, ini nanti akan terjadi. Dan sekarang ini kan sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Sekarang kan sudah membanggakan kelompok, membanggakan ras, membanggakan agama. Agama itu nggak usah dibanggakan. Ras, keturunan itu nggak usah. Sekarang kan naudzubillah min dzalik ya. Para habib itu banyak yang membanggakan kehabibannya. Ini enggak, cara Islam itu enggak boleh. Iya, ada di dalam sebuah hadis yang menyebutkan al jannatu laisa bi abi qasim. Jadi surga itu tidak dikhususkan, diperuntukkan oleh Abi Qasim. Abi Qasim itu adalah keturunan Nabi dulu. Yang disebut sekarang itu Al-Habib. Dulu itu pada zaman Nabi tidak ada istilah Al-Habib, tidak ada. Jadi istilah Al-Habib, Habib itu muncul pada abad 11 Masehi, yaitu pertama kali Abdullah Al-Haddad. Jadi Muhammad Abdullah Al-Haddad ini seorang keturunan Nabi yang memiliki
keilmuan luar biasa dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya, sehingga disebutlah sebagai Al-Habib. Jadi sejarahnya seperti itu. Dulu itu pada zaman Rasul adanya Sayyid. Sayyid itu berarti keturunan Nabi, laki-laki. Kalau perempuan Syarifah gitu loh. Tidak ada. Kemudian setelah 500 tahun muncullah istilah Al-Habib, yaitu pertama kali yang disebut Al-Habib adalah Abdullah Al-Haddad yang punya wiridan-wiridan Al-Haddad itu. Nah, itu pertama kali. Nah, sedangkan kenapa Syekh Syarif Hidayatullah itu disebut sebagai bukan Habib tapi Syarif? Keturunan-keturunan Nabi yang menduduki kepemimpinan di suatu kerajaan atau pemerintahan, maka itu disebut sebagai Syarif. Makanya Syarif Hidayatullah. Tuh. Sunan Ampel, keturunan Nabi, tidak disebut sebagai Syarif Ampel dulu. Kenapa? Karena tidak menjadi raja dulu. Wali Songo itu kan yang menjadi raja itu kan Sunan Gunung Jati. Makanya Sunan Gunung Jati itu Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi itu. Dulu nggak ada. Lah beda dengan, jadi Al-Habib itu muncul pada abad 11 Masehi. 1100 Masehi, yaitu pertama kali Abdullah Al-Haddad. Makanya yaitu tidak boleh membanggakan keturunan, membanggakan keilmuan yang dimiliki, membanggakan agama, itu nggak boleh. Karena agama itu juga simbol. Yang benar-benar hakikat itu adalah pengamalan agama. Mengamalkan agama itu yang luar biasa. Apalagi misalnya kita hidup di Indonesia ya, yang memiliki bagaimana supaya Indonesia damai, tenang ya, mesti harus jangan terlalu mendominasi kepada yang lain. Harus ada keseimbangan lah. Terus wa yuhibbuna dzunuba wa yuhibbuna lan pada demen sapa si umati adzunuba ing pira-pira dosa, wa yansaunan pada lali sapa umati at-taubat ing tobat. Nah, udah saat sekarang ini. Saat sekarang itu orang-orang itu udah senang memamerkan dosa. Misalnya acara tahun baru, ada minuman, ada makan makanan yang yang aneh, diupload di Facebook, di Instagram. Itu kan berarti dia bangga dengan dosa. Itu udah terbukti berarti sekarang itu. Itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menjelaskan nanti satu saat ada umatku yang bangga terhadap dosa. Nah ini sekarang kan banyak ya orang-orang misalnya ya bangga dengan dosa lah. Ya, itu kan ya dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, tapi justru diupload di Facebook, di Instagram dan lain-lainnya. Itu kan bahaya itu. Wayan sauna taubah, tapi dia lupa untuk bertobat kepada Allah. Wa yuhibbunal kusura lan demen sapa si umat di al kusura ing gedung mewah, seneng gedung-gedung mewah. Wayan saunal makbarota, pada kelalen sapa si umat di al makbarota ing kuburan. Enggak apa-apa. Hidup punya gedung yang bagus, yang mewah, enggak masalah. Tapi yang penting apa? Kita harus seimbang. Kita persiapkan bahwa kita nanti itu pasti akan mati semuanya. Makanya apa? Amaliyah akhiratnya itu harus diperkuat, dipertajam dulu. Seimbang antara dunia akhirat. Itu yang Islam itu seperti itu ya. Ada selalu seimbang. Wa qala lan ngendika sapa Mansur, Syekh Mansur bin Ammar Lisa bin maring wong pemuda ya'idhuhu
kang mituturi sapa si Syekh Mansur, ya sabu wahai pemuda, la yahdurka aja kebujuk sira, apa namanya, aja kebujuk sira, sababaka ing masa muda sira, fakam min sabin maka pirang-pirang min sabin saking pemuda, akhara kang akhiraken sapa sab atau bata ing tobat, wa tolalan ndawa manjangaken sapa si asab al amala ing amal, walam yadkur lan ora kelingan sapa si sab mau tahu ing matine sab. Faqala inni atubu hodan, faqala maka ngucap sapa sab, ini sedene ingsun iku atubu bakal tobat ingsun hodan sukiki atau mengko ba'da hodin, faja'ahu malakul mauti wa huwa ghafilun anit taubati. Banyak pemuda-pemuda ketika mendapat nasihat dari para ulama, sudahlah saatnya sekarang bertobat. Jawabnya apa? Nanti ajalah, belum tua. Ternyata belum tua sudah mati. Nah, berarti kan dia sudah tidak tobat lagi, sudah tidak ada tobat. Makanya tobat itu ya dari saat sekarang, saat ini, tidak melihat umur, kapan saja, pokoknya tidak usah besok, tapi harus saat ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Wa huwa ghafilun anit taubati fasara fi jawfil qabri la yanfa'uhu malun wala abdun wala waladun wala abun wala umun, kama qala Allah Ta'ala. Bahkan dia itu mengandalkan apa-apa yang dia miliki, dia mengandalkan anak buahnya, mengandalkan dudukannya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan pengaruh dan sebagainya. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala seperti dalam ayat, yaumun la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahi biqalbin salim. Apa-apa itu tidak akan ada, nanti ada satu hari ketika yang apa-apa itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Apakah itu harta, anak, pengaruh, pengikut, golongan, itu tidak ada manfaatnya. Kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang sengaja mengetuk pintu Allah dengan hati yang begitu tulus, ikhlas. Ini yang akan memiliki arti yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna taubata qoblal mauti wa nabbahana indal ghaflati wa anfa'ana bi syafaati nabiyyina khairil mursalina sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga Engkau anugerahkan rezeki kepadaku untuk menyegerakan taubat kepadamu ya Allah sebelum kematian datang. Wa nabbahana indal ghaflati, dan Engkau berikan peringatan kepadaku ketika aku lalai. Wa anfa'ana bi syafaati nabiyyina, dan Engkau berikan syafaat kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya itulah, kita itu ya memang yang terpenting kita itu ya harus minta syafaat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak akan hadir, tidak akan datang kecuali kepada orang-orang yang membaca sholawat. Maka kita mesti minimal sebelum tidur pada 27 sholawat lah. Kenapa? Agar kita terjadi koneksitas dengan Rasulullah, agar Rasulullah hadir dalam tidur kita. Begitu bangun kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Yang penting bagaimana agar kita bisa meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa syafaat dari Rasulullah
amaliyah kita itu tidak ada apa-apanya. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan setiap tahun, amal-amal sedekah yang kita berikan kepada sesama, itu tidak ada perbandingannya sama sekali dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan saja coba, nikmat napas itu kelihatannya remeh, nafas itu. Coba sampean datang ke rumah sakit yang orang-orang yang napasnya lagi susah, pakai apa itu? Pakai oksigen. Masya Allah, itu kelihatannya kan remeh. Kita lupa bahwa kesehatan itu adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Maka ketika sehat, kita lebih harus semangat untuk beribadah, perbanyak amal-amal kebaikan. Insya Allah kalau kita banyak melakukan amal-amaliyah kebajikan, kita juga selalu membaca sholawat kepada Rasul, kita akan mendapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sifatul mu'mini ayyatuba min yaumihi wa sa'atihi wa yandumu ala ma fa'ala min dunubihi wa yardo bil kuti minad dunya. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah dia setiap hari bertobat. Setiap hari dia selalu memohon istighfar kepada Allah. Jangan-jangan yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Allah. Setiap hari, setiap saat, dan ia selalu getun itu dia selalu setiap harinya itu khawatir apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Allah. Makanya dia selalu beristighfar. Rasulullah aja setiap hari itu 70 kali minimal beristighfar. Kenapa? Karena itu menghindari jangan-jangan melakukan amaliyah yang tidak disengaja tapi ternyata melanggar ajaran Allah. Karena manusia itu kan kadang lupa, banyak lupanya. Wala yasulu bidunya bal yasulu bi amalil akhirah. Dan mulai saat ini apa-apa yang kita lakukan kita niatkan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Apa sajalah, mau tidur ya kita niatkan tidur ini adalah supaya apa? Supaya nanti ketika malam bisa bangun tidur, minimal ketika subuh itu bisa bangun dan bisa sholat subuh berjamaah. Itu sudah tidurnya sudah niat karena Allah. Begitu bangun tidur baca alhamdulillah Allah telah membangunkan kembali dan saya siap-siap untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Setelah sholat subuh sudah diniatkan untuk bekerja. Bekerja niatnya apa? Niat saya bekerja agar apa? Agar keluarga saya itu terpenuhi secara materi. Sehingga apa? Sehingga nanti ibadahnya menjadi semangat. Jadi semuanya nanti ibadah. Semua yang kita lakukan itu ibadah. Kita niatkan karena semata-mata mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Dari A sampai Z, dari bangun sampai tidur dan bangun lagi, itu semuanya karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baru nanti kehitung akhirat. Kalau kita tidur misalnya, blek, tapi tidak diniati agar nanti bisa bangun sholat subuh berjamaah, berarti tidur kita itu bukan ibadah, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi begitu mau tidur niat supaya subuh bisa jamaah, tidur kita itu sudah dihitung ibadah. Makan kita, kalau kita sekedar makan, itu tidak dihitung ibadah. Tapi begitu ketika mau makan, bismillahirrahmanirrahim, saya makan supaya saya punya tenaga dan ibadahnya semangat. Itu ibadah, jadi tergantung niat hidup itu. Jadi penting, mau pakai baju, kita niatkan untuk apa? Untuk menutup aurat. Sehingga apa? Ya ibadah. Tapi kalau hanya memakai saja, ya nggak ada unsur ibadahnya. Gitu loh. Dunia ya iya, tapi akhiratnya nggak akan ada. Ya itu pentingnya di situ ya.
Jadi niat itu penting. Jadi suatu amalan itu bisa mencakup dunia dan akhirat dilihat dari niatnya. Kalau niatnya hanya untuk keduniaan, maka di akhirat, maka di pandangan Allah tidak ada nilainya. Tapi kalau kita niatnya akhirat, mencari ridho Allah, maka di pandangan Allah ada nilainya. Pasti pengaruhnya itu ya di dunia mesti ada pengaruhnya itu. Jadi imbasnya itu ada pengaruh-pengaruh di dunia. Nah itu ya. Jadi niat itu penting. Maka sekarang kita mulai meluruskan niat. Apa saja yang kita lakukan hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti amalan kita itu bernilai dunia dan bernilai akhirat. Dua-duanya itu ada. Wa yasulu bi amal akhirati wa ya'budullaha ta'ala bil ikhlasi wa ya'budulan nyembah sapa mukmin Allah ing Gusti Allah bil ikhlasi kelawan ikhlas. Jadi ciri-ciri orang muslim itu ia bisa melakukan kegiatannya dengan diawali niat lurus karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semanten mawon, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Orang-orang jarang. Hah?